have come here and we are going to start our academic year from 9th of August. So let's begin with the subject allocation. I will also explain you how we have distributed the evaluation pattern here. So first we'll go with BA Mass Comm. So we have around 7 subjects. So first 4 subjects, that is Introduction to Mass Media, Journalism, Current Affairs, Basics of Photography. This you have faculties differently kept. The rest is value-added subject, that is English and Marathi, sketching and painting, yoga and graphology, and the last is Indian knowledge system. So English, again English and Marathi is optional. So this is for Mass Comm. Animation I'm going to come to you. So English and Marathi is optional. Again sketching, yoga and graphology is optional again. So I have sent you a Google link the other day. You have to click on that and select your subject so that we can appoint a proper subject teacher for it. And the last is Indian knowledge system. For this we'll have a recorded video or notes that be given to you. There's no faculty as such that be teaching to you in a classroom. Same goes to animation also. So the subject allocation given to the faculty is Introduction to Mass Media, Kimaya Mehta, that is me. Introduction to Journalism, Anuja Palkar. Current Affairs, Devavati ma'am. Basics of Photography, Mr. Lalit Shetty sir. And sketching and painting is going to be taken by animation, so that is Nayan Gaikwad. But again, that depends who is going to opt for it. If there are majority of students going for sketching and painting, I will let you know where you have to go and what is the timetable. And yoga, again these 3 subjects is again majorly taken and that would be given to you. Yoga would be on Saturday and Friday, that would be for 2 hours. Saturday would be 1 hour where you have to go to the yoga hall and do proper yoga asanas, and on Friday you would be having a theoretical subject about yoga. Then you have Indian knowledge system, Manjari Bhalerao ma'am. For masters, so you have again communication theory and practices, public relation principles and practices, video production, media law and ethics, new media, advertising, principle, concepts and management, research methodology. Now over here there are no value added, again it is a completely theoretical and practical oriented. So communication theory and practices is by Kimaya Mehta, public relation is by Shashwati ma'am, video production is again by Kimaya Mehta, media law and ethics by Devavati ma'am, new media is by Kimaya Mehta again, advertising principle, concepts and management by Kimaya, and research methodology by Devavati ma'am. So you will have a proper faculty introduction, so you will understand who are these faculties. Now add PR again. So the ones who have opted for add PR, there are common subjects again, communication theory, public relation, video production, media law. There is one subject that is alternative to new media. So add PR will have integrated marketing communication, and MMC, that is general, will have new media. Rest advertising and research methodology again common. So there is only one paper that is different from general and add PR. So now BAc in animation VFX. So you have the first around 6 subjects here. So English, Japanese is again option. So Nayan sir or animation faculty will guide you. Art of animation, 2D digital animation, design fundamentals, photography, gender perspective. Again for that you have option yoga and graphology. So that is again common for animation and media. So sir, we can coordinate and make students sit together. So art of animation will be taken by Nayan sir, 2D digital animation by Nayan sir, design fundamentals by Kunal sir, photography by Lalit sir, gender perspective would be again sir will inform you as per the majority who takes or opt for the subject, and yoga would be taken by Ayurvedic department. Graphology would be an online course. Again I'll repeat, I forgot to mention you, sketching and painting and graphology would be a paid subject. So you have to pay around 3,000 for sketching and painting and 3,500 for graphology. So I have given you the Google form. Once you opt for it, I'll understand who have given answer. I can provide you. Again, I last time told you in the class that if
the majority is for one subject, I will shift those students in that particular subject, and then I will inform you about it. So if the unpaid subject, that is the free subject yoga, if you're not taking that and opting for paid, then I have to shift you to the paid one. Anatomy study, that is practical subject, taken by Nayan sir. Color theory by Kunal Lanzekar sir. Digital art, that is again a practical subject by Bharat Jadhav sir. Programming in C, practical subject by visiting faculty, and yoga would be Ayurvedic department. So we have a pattern of 40-60. So 1 credit is equal to 15 hours, and practical would be double, that is 30 hours. So how we evaluate? So 60 marks is internal. The table over there mentions you assignment for 15 marks, internal class test for 15 marks, attendance for 15 marks, viva for 15 marks. And 40 marks would be your written paper. For every semester this pattern is followed. Only if the credit is less, around 2 credit or 3 credit, the subject evaluation would be around 20-30 marks. And if it is a 4 credit subject, it would be 60-40 as mentioned here. So only the marks would be reduced for internal. There would be only assignment and viva. Also, I wanted to mention if these 4 criteria which I have mentioned about the 15 marks, if one of them you don't fill up, or maybe attendance is less, or maybe the class test, any other criteria, if you fail to pass in all these 15 marks, somewhere it will affect your internal. And let me tell you what happens. Students think that if I'm failing in internal and passing in external, the total is coming passing marks. So that doesn't happen. You have to individually pass in internal and external. So if you're failing in internal, there would be an internal backlog. External, you're failing, external backlog. So you cannot add or total that particular marks and come to us and say that I've passed and how can you give me a fail there. So that is a misunderstanding which students usually have every year. So kindly individually you have to pass internal and external both. So code of conduct, I am not going to every point, but the main points which are to be mentioned and followed, and you need to know, every day you should be keeping in mind. Firstly, everyone should have their iCards. So in your new admission, so the admin staff will guide you how to get your iCards. Everyone should have an iCard when you're roaming in the campus. Then no alcohol and smoking in the campus. Students have a specific dress code to be followed by the department and by the Vidyapeeth. You need to obviously respect all the faculties and non-teaching staff and communicate to them in a very decent manner. Students should again follow all the notices displayed on the notice board. So we have timetable kept on the notice board. We also forward you a lot of circulars and guest lecture announcement on WhatsApp also. And we put it on the notice board. You need to follow that. Because what happens, some students say that, okay, my WhatsApp was not working, we didn't get it. Some don't use emails. So notice boards are always available for all the events that happen. So mostly in every month we have 2 or 3 guest lectures happening. So I see students, not coming. I want you to be there because that is kept specially for you. Also, we're having a film club. So every week, one day we are going to allocate for watching films. We will give you announcement about it every week. At least 2 to 3 films we watch in a month, and I encourage animation and in media students to come and watch because that is a good practice that we should be doing. 70% of attendance is compulsory for all the subjects. Again, I told you, like, if you fail to pass in your attendance, again it's going to affect your internals. And somewhere students sometimes need that 1 or 2 marks, and attendance might help you. If you have a 0 attendance, somewhere you lack, and again you will fail in the internals. So if you lose with your iCard, you have to apply again. Also, I wanted to mention about that what happened during exams. You don't get your iCards or maybe even hall ticket. You have to make sure before the exam start that you have everything in your hand. And also about paying fees also.
please coordinate with the admin department, because also iCard and your hall ticket are not given if your fees are pending. So final exam, every semester you will be announced about your exams, when would be your vivas and when would be your externals. So follow all the notices on time. So 1st and 3rd of Saturday we have a holiday. 2nd and 4th we have working days. Saturdays would be allocated for value added courses and guest lectures, and sometimes film club also. So yoga, the ones who have yoga, Saturday would be allocated to you. For going in the morning specially for yoga, and maybe followed by a film, a film or maybe any activity that we have arranged for you. Kindly submit all your assignments on time. We have at least 3 assignments for every subject in a overall 3 months of a course, and every teacher gives you assignment. Maybe you might fail giving one assignment, but other 2s at least make sure that you give it and you pass in your assignments. Not giving of assignments will give you 0 marks. Again, it will affect your internal examination. And if you want to meet HOD sir, you have to go to Mansi ma'am or Smita ma'am and take a proper appointment and meet a HOD sir and Dean ma'am. So if you have any queries, first kindly come to the class coordinators allocated to you. Talk to them. We will have a proper communication with HOD sir and Dean ma'am, and we'll make you meet them. You have all facilities in Vidyapeeth, that is gym or recreation hall. Please make sure that you use it, and also library. I want everyone to go and visit library and see the books that we have. And like last time also I had mentioned about that we don't have textbooks for our subjects, that are reference books. So if we are teaching you any particular chapter, that chapter might be only in one book, and other would be in another book. So you have many reference books to refer. So library, we have a lot of books kept there. So I don't want anyone coming to the teachers and asking for textbooks. There are no textbooks, there are only reference books. If you're going on leave or not coming for a few days, kindly give a proper leave note to your coordinators and sign it by them. Keep a Xerox with you, keep the original with your coordinators, so that they are informed about it and it will not affect your attendance. You have a suggestion box. If you go on the 1st floor of MassCom, opposite to the staff room, there's a suggestion box. If you want to give any kind of suggestion for the department to improve, kindly put your letters there. Also, if you don't write your name also is fine completely. We will follow that and we'll make sure that your queries or any kind of suggestion would be entertained and solved. Follow all department and Vidyapeeth procedures, protocols that we mentioned to you. Any faculty or any non-teaching staff tell you to have certain protocols to follow, please don't argue or kindly don't back answer them. We can properly have a communication with each other. We'll make you understand why we follow, and please follow the rules whatever we mentioned to you. And evaluation would be happening, like I told you, assignments would be given to you every 15 days. You would be having an evaluation. There would be a class presentation. There would be a written assignments. Everything you should be giving to the particular subject teacher on time. I would call other faculties to introduce themselves, and please make a proper understanding who are the subject teacher, because you don't know who are they. So first I'll start with myself. My name is Kimya Mehta. I completed my MSc from Pune University in communication studies. I am right now pursuing my PhD, and I am teaching past 8 years now. I was teaching in Ferguson for 5 years. Past 2.5 years I'm teaching in Vidyapeeth now. My core subjects are into film studies, film appreciation, video production, and few of media subjects. Thank you. I call upon Shashwati ma'am to introduce herself. Hello everyone. So first of all, welcome you all to our department in Vidyapeeth. I am Shashwati Shweta, and I will be teaching mostly all the subjects related to advertising, public relation, branding and all. So my core subject will be advertising and branding. Thank you so much. Good morning everyone. How are you all? Good? अभी तक आपकी तरफ से आवाज़ नहीं आई है, so I just thought of asking how are you all? Great to know.
Okay, so my name is Anuja Palkar, and I've completed my master's in mass communication, and I'm currently pursuing my PhD from Tivak Maharashtra Vidyapith only. And I have a small experience of 14 years. So, considering all the seniors and everyone, obviously it's a very small experience still, I feel, because every day it's a new learning, and for you also, and for us also. And I will be teaching mostly journalism related subjects and research related. So I welcome you all, and let's have a great time. And learning with fun is my specialty, and that's how I proceed in life and in lectures. So hope you will have fun. Thank you. Good morning, everyone. Myself, Devbhavati Chakravarti. I am your class coordinator, especially for masters, and I am going to teach you this year media laws and ethics and research methodology. And for BA first year, I am going to teach you current affairs. All the best. I wish you all the best for your future. Good morning, everyone. Welcome to our university. It will be a fun and new learning. And I am the teacher of mainly public relation and advertising, and I will take the basics of public relation and media and event management. Thank you. My name is Jayashree Raghottaman. I'll be teaching you English this year, so those who are opting for English will see me in class. I look forward to interacting with all of you this week onwards. Thank you so much and good luck. My name is Kunal Lanzekar. I will be taking classes for 3D animation students as well as for the gaming students. I completed my graduation I completed my bachelor's in fine arts and currently pursuing masters, and I've worked in several colleges like VIT, Seamless Education. I had also worked for Australian firm also as a freelance artist. So yeah, I will be taking care mostly for the 3D modeling, animation and 3D art style for games. Yeah. Thank you. Good morning all of you. I am teaching in digital art department, and for first year I am only taking the digital art subject, and for third year I am taking the modeling, texturing and rigging subjects. Thank you. Good morning all. My name is Nayan Gaikwad from digital art department. My core subjects are 2D animation and pre-production. Thank you. Hello students, and welcome to our Department of Mass Communication for your studies. My name is Rajesh Kange. I used to work in a TV center. I have an industry experience of 31 years. Working in a TV center, in having a regular broadcast 5 days a week. I also completed my master's in mass communication, and I will be taking your subjects regarding all the technical things, like that is studio recording, the production control room, the technical aspects of a TV production, equipment operations, and all sorts of technical regarding voiceovers and anchoring, operating teleprompter, etc. Whenever you will have practicals, you will come to studio, I will be conducting them. Thank you. Good morning, everyone. My name is Manasi Kanole, and I look after admissions and related administration work in mass communication department. Myself and Smita Dabadgaonkar madam, who will be joining us later today, are a point of contact for any queries related handling student queries or coordinating events or managing records. And we both of us are also there in WhatsApp group for students. And I think Rajashri ma'am is not here. So Rajashri Polekar madam is the point of contact for the animation department. Thank you and welcome to TMV. I call upon our HOD sir to address our students. Good morning, everybody. Have you read today's newspaper? How many of you have read today's newspaper on mobile or in a print form? I think you understood what I want to say. I welcome you all in our department. I think we have already told them about the Tivak Maharashtra Vidyapith in our PPT. It has a legacy of 103 years. And this university and this department is more for ethics, values, honesty. Of course, apart from our day-to-day activities in
learning. Today, entering in the college, you are indirectly entering in the media industry, right? Because you want to go in media industry. So you must know what are the requirements of media industry and what is the volume of media industry. Because unless you know that, you may not be able to really learn the thing in that perspective. We have 5-6 branches in media industry. First is basically a print journalism, then broadcast journalism, digital media, advertising and PR, films, digital art, 3D animation, VFX. So it's a huge. And if you want to be a part of it, you must learn the skills of the jobs. And you must be exclusive for that, isn't it? Because nowadays competition is very, very strong. Now media has become a global thing. So anybody can come to India and have a job here, and you can also go there. But you must have that skill set, and we will try to give that skill set during your tenure in this university. When I see the present media practice and the educational aspects of media, I find a vast difference. In a sense, if you see regional news channels mostly, the practicing of regional news channel is not at all encouraging, because most of the news channels are appointing people, those who do not possess the required qualifications. And our government should go and make a law that unless a qualified person is taken by channel, the channel cannot run. Because we are professional. Can you imagine a person who is not an MBBS or an MD do a medicine practice? No. An engineer? No. Not even an electrician. When you call an electrician, he must have some diploma or ITI, something like that. So, a professional is the most urgent need of an hour for this industry. Now, it is our responsibility now to become professional. Because unless you earn and learn the skills of the media, nobody is going to hire you. Because AI is coming. Already AI has reached artificial intelligence. ChatGPT, have you heard of ChatGPT? They are doing many, many wonderful things. They can translate, they can do voiceover, they can write a copy for an ad. So then the trouble for whom? Those do not possess an exclusive quality which can surpass artificial intelligence. And if we want to make you that, to surpass AI, then only you will get job. Otherwise that industry will hire an AI tool and they will keep on working. Isn't it? So, when you are, and you have to do only attend the lectures. That's all. If you attend the lectures, 90% I assure you, you would come with a bright colors. Because we have got many practicals, many activities, which will help you to learn many things. You are in the field of media, so I think that you must possess a humanity, compassion towards humans. You must have a skill of asking question. Asking question is very difficult. Why? To ask a question, you must know the background of the story. To ask the question, you must be very specific. To ask the question, you must try to get what would be the future. So asking a single question demands from you many things to learn. Isn't it? So it's a dynamic, and I am going to give you half an hour every week.
for a current affairs session. We will read newspaper together if timetable permits me, Kimaya and add people. Half an hour every week with all students about the current affairs. What's happened today? What is happening in Bangladesh? Hasina ma'am is here in India and UK is not ready to accept her. This is not just an international journalism. This is about the education. It is about the employment. This is about the foreign trades. A single news have many, many tentacles and you have to learn it here. I won't take much of your time because our Dean Ujjwala Barve ma'am is going to speak with you and that will be followed by some films. Good luck to you and you are welcome whenever you want to meet you through proper channel and through proper interview. Thank you. A very good morning to all of you. I am Ujjwala Barve. I am the Dean for this faculty under which this department comes. The faculty is called Modern Sciences and Professional Skills and it comprises other departments as well. But I think the terms Modern Sciences and Professional Skills are so very well related to the field of media because media is a very interesting mixture of scientific advancement, that is the technology that we use, especially those who are going to do their bachelor's in digital media, animation, VFX. It's all about technology, how technology has advanced, and as whatever you have available in 2024, I'm sure by the time you pass out, it would have undergone a major change. Am I right? Because it keeps evolving all the time and we have to keep with the time. That is the modernity aspect of it. And professional skills. Professionalism comes not only with the technical know-how, but professionalism comes with the right attitude. And so that is what all the teachers would try to instill in you, because the technology has to be directed properly. You will be some of you, it's a very mixed group in front of us right now. There are people going in animation and VFX and digital media and others who are going in media, maybe with the desire to become journalists. But there are some common elements that are applicable to everybody, because we'll have to give different insights talking to specific subgroups within this bigger group. But the professional skills and professional attitude is very, very important. We have to understand our role in the society, because this is a very, very potent and powerful medium that you have in your hands. I'm sure all of you are extensive users of the digital media already. Many of you are already into gaming, I'm sure. Some of you spend a lot more time than desired on gaming, on social media. So you also yourself know how they affect you, even the news media. Even the news media. So you yourself are good judges of knowing the power and impact and effect of the media products that you consume. Could be news, could be YouTube, could be podcast, could be games, whatever that is available with you. So you have to think that this is the power and you have to use the power with responsibility. And that is why I'm saying that the attitude matters a lot. There might be a lot of money in creating certain kinds of games. And I'm sure we will be discussing these issues when we talk about media and society, that there is a very close interaction between the two. But if certain games are not in the interest of the young players who play them, should we be into it because it pays a lot? Those are the ethical questions that one needs to address while one is studying in a formal environment like the bachelor's course or the master's course. And that is why you are here. Otherwise, some of the skills can be learnt by practice. But why join a course in an university? Because that gives you the required outlook to face the world, to face yourself when you are bothered by certain questions, certain difficulties. And that is why we are all here, and that is what we will be trying to do
and achieve in the next 3 years or in the next 2 years, whichever course you may have opted for. What I have seen over the years as a teacher is that the syllabus is the common for different batches. The teachers are more or less the same for different batches, yet the output of every batch is different. That is the variable, as we call in research. Why does that happen? Why do you think every batch goes out with something different? And we love to see that. Why does that happen? The teachers are the same, the syllabus is the same, the infrastructure is the same, but every batch takes something different. Every batch is different, and the students bring in a lot of value in the batch, in the course. So, please do not be only on the receiving end, in the sense that, okay, we will just receive whatever we are being given. No, you can create. It's a very, very creative field. When we talk about practical assignments, we just tell you what we want, but then it's up to you to create something within the opportunity that is given to you. So you have to think, and every batch, there has to be friendly competition among the students. The more creative, the more creative you are, the more experimental you are, the more adventurous you are in your thoughts and in your creations, it definitely motivates the other students to match your standard. So there has to be what is called as co-learning. All of us can keep learning from each other. And that is what, since you are now joining this university, I would like you to work on creating a conducive environment for learning among yourselves. I am sure the teachers will agree. Some batches enthuse us also a lot. We are really happy and go on a particular batch. Arey, maza aayega. Is class mein to bahut maza aayega. Because the students are so ready, so eager. They are so up to date with whatever is happening. They have so many questions. They have so many ideas. Because all learning, now you know that it's not called teaching. It's learning. Learning is more important. So if we know that students are eager to learn, then we are enthused to teach. But again, teaching is a wrong word nowadays. We are more eager to facilitate learning for you. So get to know each other very well. This is the very first day. I don't know how many of you already know each other. If you know somebody already, I'll advise you not to talk to that person for the next week and find a new person and hang out with them and get to know them. Media profession is all about getting out of your comfort zone. अरे नाही माझी मित्र मी तिच्याबरोबर काय मित्र मैत्रिणी येते जाते बस. I don't know anybody. That should not happen. By the end of the first week, you should know everybody by name, and if you know nuances about them, अरे ये ऐसा करता है वो ऐसी करती है, better, isn't it? You have to create that wonderful environment which you can, because students, you are at that age when you are eager to experience new things, when like completely open attitude, which really matters. So keep that up. As was explained to you, that follow a certain line of communication so that there is no redundancy in communication. You will learn all these words in communication theory. There is no repetition. There is no conflict in resolution, because communication is very, very important. Do communicate with the teachers, and you are on a wonderful campus with a long legacy that we all are proud of. But especially the department has such great facilities. I can tell you, you can take my word for it, because I have seen many departments. Even the department that I came from originally I always envy departments like this that have all the facilities. What to make of the facilities is up to you. The more interest you show, and I'm sure all the teachers always welcome suggestions from you. You have to be proactive, isn't it? And what I always believe is, enjoy whatever you do. That is more important. Learning is a byproduct of the enjoyment of that activity.
isn't it? So enjoy. If you are into cycling, enjoy cycling. Fitness is the byproduct. Similarly, enjoy learning here, enjoy coming to the college every day, enjoy meeting your friends, and learning will automatically happen. Wish you all the very best. I do not come to the campus regularly. I come once a week or so, but I hope to see you and interact you whenever possible, and get to know from you what all you have been learning, what all dreams you have, and what are your plans to achieve those dreams. All the very, very best from all of us here. Thank you. Of 100 years completion of TMV. So we'll see that, and will be followed by guest lecture around 12:15. So we'll just have the documentary played, and we'll just take a small break in between, and then we'll start with the guest lecture. Good afternoon, everyone. It gives me immense pleasure to introduce our today's guest, Mr. Indrajit Bagal. Mr. Bagal is currently the station director of Akashvani and Doordarshan Kendra, Pune. His academic journey began in Satara. After that, he pursued BE in Information Technology from Pune University, then MBA in Human Resource Management in 2012. In 2014, he achieved significant academic milestone by clearing Maharashtra SET examination in management, and then NET JRF in Industrial Relation, Labor Welfare and Personal Management. His professional career includes notable experience in both the private and public sector. From 2012 to 2014, he worked with several reputed private companies. He then served in the government sector, especially a reputed bank, from 2014 to 2016. In 2016, Sir joined the Indian Broadcasting Service under Prasar Bharati. His tenure at Akashvani and Doordarshan has been marked by several key leadership notes. From 2016 to 2018, he served as Center Director in Satara. From 2018 to 2019, he held the same position in Sangli. In 2020, he was the Center Director in Mumbai. Since 2021, Sir has been the Central Director of Divisional Akashvani and Doordarshan Kendra, Pune. In addition to this role, he has been serving as Center Director of Divisional Air Broadcasting Center at Chhatrapati Sambhaji Nagar since 2023. Sir's contributions extend beyond broadcasting. In 2022, he was honored with the Environmental Ambassador 2022 award by Solapur University. This recognition was for his effort in promoting environmental awareness in Western Maharashtra through radio and television. Without wasting much time, I would like to welcome you, sir, on the desk. So please start your today's session. Welcome you, sir. आपल्या विभागाच्या डीन डॉक्टर बर्वे मॅडम, HOD डॉक्टर साठे सर, उपस्थित सर्व प्राध्यापक वर्ग आणि विद्यार्थी बंधू भगिनींनो, सर्वप्रथम तर सर्वांना नमस्कार. आणि सर्वप्रथम थोडी क्षमा मागतो की मला थोडा यायला उशीर झाला. आजपर्यंत तुम्ही सर्वांनी बरीच लेक्चर्स ऐकले असतील, काही कॉलेजमध्ये ऐकले असतील, काही बाहेर ऐकले असतील. मी पण माझ्या कॉलेजच्या जीवनामध्ये, बाहेर सामाजिक जीवनामध्ये पण बरेचसे लेक्चर्स ऐकली. तर माझा वैयक्तिक अनुभव आहे की मी ज्यावेळी लेक्चर्स ऐकायचो तेव्हाचा आणि नंतरच्या काळात मी ज्यावेळी लेक्चर द्यायला लागलो तेव्हा, की ठीक आहे आपल्याला बोलवलेलं असतं, आपण लेक्चर्स देतो, ऐकणारे पुढं ऐकत असतात. पण महत्त्वाचा मुद्दा आहे की जो बोलणार आहे, माहिती सांगणार आहे आणि जे पुढं ग्रहण करणारे श्रोते आहेत, त्यामध्ये कुठंतरी ट्युनिंग झालं पाहिजे आणि बोलणाऱ्याला जी माहिती कळवायची आहे ती समोरच्याला ग्रहण करता आली पाहिजे. किंवा त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जे समोर श्रोते बसलेले आहेत त्यांची काहीतरी अपेक्षा आहे या लेक्चरपासून, की आम्हाला ह्या लेक्चरमधून हे मिळालं पाहिजे, आमच्या करिअरच्या दृष्टिकोनातून, भविष्याच्या दृष्टिकोनातून हे मुद्दे जर आम्ही ग्रहण केले तर आम्हाला भविष्यात फायदा होईल. तर हा पुढं समोर बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा म्हणा किंवा जे श्रोते असतात त्यांचा त्या पाठीमागचा उद्देश असतो. तर बऱ्याच वेळा असं लेक्चरमधून मला जाणवलं की समजा मी बोलतोय, ठीक आहे, मी अर्धा तास काहीतरी लेक्चर दिलं, पण समोरच्यांना ते बऱ्याच वेळा त्यातलं काही मुद्दे म्हणजे लक्षात येत नाहीत किंवा वरून जातात म्हणा,
किंवा फारसं त्यांच्या आयुष्यात त्याचा काही उपयोग राहत नाही. म्हणजे आता मी थोडक्यात एक उदाहरण द्यायचं म्हणून सांगतो की बरेचसे स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणारी लोक असतात, विद्यार्थी असतात. मग त्यांच्या पुढं काहीतरी रोल मॉडेल ठरलेले असतात, हा अमका IAS, हा अमका IPS. मग त्यांची कुठंतरी अशी व्याख्यानं आयोजित केलेली असतात, सगळे मोठ्या संख्येने त्या ठिकाणी उपस्थित राहतात. ती व्यक्ती त्या ठिकाणी त्याचं जे काही मार्गदर्शन आहे किंवा व्याख्यान आहे ते देते, पुढं आपण ऐकतो. पण असं किती झालं की त्याचं ऐकूनच लोक IAS झाले, IPS झाली, असं नाही होत. कारण बऱ्याच वेळा काय होतं की समोर जे बसणारे श्रोते आहेत त्यात प्रत्येकाचे कॅपॅसिटी वेगळी आहे, प्रत्येकाचे अंगी जे काय कला कौशल्य गुण आहेत ते वेगळे आहेत, प्रत्येकाच्या भविष्याची स्वप्न वेगळे आहेत, प्रत्येकाला काहीतरी आपण भविष्यात अचीव करायचं ठरवलेलं आहे ते वेगवेगळं आहे, प्रत्येकाची जी काही अभ्यास करण्याची क्षमता असेल ती वेगवेगळी आहे. तर ह्यासाठी म्हणून काय माझ्या गेल्या 7-8 वर्षात लक्षात आलं की आपण 2 वे कम्युनिकेशन केलं तर ते बेटर राहतं. इथं बसलेल्या बऱ्याचशा लोकांच्या मनात प्रश्न असतील, भविष्यातल्या करिअरच्या संदर्भात असतील, प्रत्येकाचे प्रश्न वेगवेगळे असतील. आता काही वेळेला काय होतं की 4-5 लोकांचे प्रश्न एकसारखेच असतील, समान असतात. त्यामुळं जर आपण प्रश्नोत्तर स्वरूपात घेतलं, तुमच्या काही शंका असतील, काही तुम्हाला भविष्याच्या दृष्टिकोनातून प्रश्न असतील, आजचा जो आपला आकाशवाणी, दूरदर्शन, TV आणि रेडिओच्या संदर्भातला जो विषय आहे त्या संदर्भात तुम्हाला काही वेगळं जाणून घ्यायचं असेल, तुमच्या काही जे काही अपेक्षा आशा आहेत त्या जर तुम्ही प्रश्नोत्तर स्वरूपात विचारल्या तर ते तुम्हाला देखील बरं राहील आणि तुमची जी काही स्पेसिफिक नीड आहे ती या ठिकाणी आपण त्या बाबतीत मार्गदर्शन करण्याचा प्रयत्न करू. त्यामुळे थोडक्यात मी सुरुवातीला आकाशवाणी आणि दूरदर्शनविषयी एक थोडक्यात माहिती देतो आणि त्यानंतर आपण 2 वे कम्युनिकेशन म्हणजे तुमचे जे काही प्रश्न किंवा जे काही शंका कुशंका असतील त्या तुम्ही विचारा, त्याद्वारे मी त्याचं निरसन करण्याचा माझ्यानं प्रयत्न करीन. तर सुरुवातीला आकाशवाणीविषयी थोडंसं सांगतो. आता प्रत्यक्षात या ठिकाणी साठे सरांसारखे दिग्गज गुरु मीडिया क्षेत्रातले या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यामुळं मी या ठिकाणी वेगळं काय सांगणार, पण एक आकाशवाणीचा दूरदर्शनचा अधिकारी म्हणून जी काही आत्ता जी काही परिस्थिती आहे, आकाशवाणी दूरदर्शनचा इतिहास आहे, या ठिकाणी ज्या काही करिअरच्या संधी आहेत आणि त्यामध्ये तुम्हाला करिअर करण्यासाठी स्वतःमध्ये कोणती गुणकौशल्य आत्मसात तुम्ही केली पाहिजेत याविषयी मी एक थोडक्यात तुम्हाला सुरुवातीला माहिती देतो. तर आकाशवाणीच्या संदर्भात बोलायचं झालं तर आकाशवाणीचा भारतातला इतिहास असा आहे की साधारण 1923 साली बॉम्बे प्रेसिडेन्सी क्लब मुंबई या ठिकाणी रेडिओची भारतात सुरुवात झाली. या क्लबने त्यांचा प्रायव्हेट रेडिओ सुरू केला. त्यानंतर 1927 साली इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी एक प्रायव्हेट कंपनी होती, त्यांनी 2 स्टेशन सुरू केली. पहिलं स्टेशन मुंबईमध्ये सुरू केलं आणि दुसरं स्टेशन आता ज्याला आपण कोलकाता म्हणतो त्या ठिकाणी सुरू केलं. पण ही कंपनी पुन्हा दिवाळखोरीमध्ये निघाली. त्यामुळे 1930 साली ब्रिटिश सरकारने ती कंपनी ताब्यात घेतली आणि तेव्हापासून जे काही ज्याला आपण ऑल इंडिया रेडिओ असं म्हणतो तर त्याचं 1935 त्यांनी ऑल इंडिया रेडिओ असं नामकरण केलं आणि ही सर्व्हिस तेव्हापासून सरकारच्या ताब्यात आली. 1947 जेव्हा आपला भारत देश स्वतंत्र झाला त्यावेळी आपल्या भारतामध्ये आकाशवाणीची 9 केंद्र होती. त्यातली 3 केंद्र पेशावर, कराची आणि ढाका हे त्यावेळेच्या पाकिस्तानमध्ये गेली आणि 6 जी केंद्र आहेत दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, तिरुचिरापल्ली आणि हैदराबाद हे आपल्या भारतामध्ये राहील. त्यानंतर आज अशी परिस्थिती आहे की जवळजवळ आपले 791 स्टेशन्स म्हणजे आपले रेडिओचे ट्रान्समीटर ज्या ठिकाणी आहेत अशी 791 स्टेशन्स पूर्ण भारतभरामध्ये आहेत. भारतातली जवळजवळ 98 ते 99% लोकसंख्या आपण ह्या आकाशवाणीच्या माध्यमातून त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकतो आणि साधारण 90 ते 91% जिओग्राफिकल एरिया जो भारताचा आहे तिथं आकाशवाणी त्या एरियाला कव्हर करते. त्यातले 220 ही मेन स्टेशन्स आहेत. जसं या ठिकाणी पुण्यामध्ये केंद्र आहे, साताऱ्यात केंद्र आहे, तर अशी जिल्हा लेवलला ज्या ठिकाणी स्टुडिओ आहेत अशी 220 केंद्र आपल्या संपूर्ण भारतभरामध्ये आहेत. ह्या आकाशवाणीमध्ये साधारणतः आमच्या 4 डिपार्टमेंट आहेत. तर पहिलं महत्त्वाचं डिपार्टमेंट म्हणजे कार्यक्रम. जे आपण आकाशवाणीवरती रेडिओवरती जे कार्यक्रम ऐकतो ते जे निर्मिती करणारे जे लोक असतात ते ह्या सगळे प्रोग्राम डिपार्टमेंटमध्ये असतात. त्यामध्ये कार्यक्रम अधिकारी असो ज्याला आपण पेक्स म्हणतो, त्यानंतर पुढे डायरेक्टर लेवलची लोक असतात, ट्रान्समिशन एक्झिक्युटिव्ह असतात जे आपले प्रसारण असतं त्याचं नियंत्रण करणारे ड्युटी ऑफिसर आपण त्यांना म्हणतो ते
ट्रान्समिशन एक्झिक्युटिव्ह असतात आणि अशीच बरीचशी पदं त्यामध्ये आहेत. तर ही एक प्रोग्रॅम सर्व्हिस असते. तर पूर्वी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम सर्व्हिस असं एक ऑल इंडिया लेवलची सर्व्हिस होती. शेवटची भरती 1991 साली झाली. त्यानंतर मध्यंतरीच्या काळामध्ये थोडंसं शिथिलता आल्यामुळं नंतर 2015पर्यंत भरतीच झाली नव्हती. मग 2015मध्ये आमच्यातले काही अधिकारी त्यामध्ये आले. 2015 नंतर आत्तापर्यंत ह्यामध्ये काही भरती झालेली नाही. त्यामुळं हे नाव सहजा लोकांच्या जसं IPS IAS लोकांच्या आठवणीत असतं, लोकांना माहिती असतं, तसं ही इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्व्हिस जी आहे हे बऱ्याच 1991च्या आधी कार्यान्वित होती. आता ती प्रसार भारतीकडे आली त्यामुळे लोकांना माहीत नाही. पण ह्यातलं जे प्रोग्राम्सचे जे अधिकारी आहेत ते ह्या माध्यमातून येतात. त्यानंतर दुसरं महत्त्वाचं आमचं डिपार्टमेंट आहे ते इंजिनिअरिंगचं डिपार्टमेंट आहे. इंजिनिअरिंग मध्ये काय येतं तर जे टॉवर्स आहेत ज्याद्वारे आपलं प्रसारण होतं, ट्रान्समीटर असतात, त्यानंतर स्टुडिओमधलं जे सगळं सेटअप आहे तर ते सगळं सेटअप करायचं काम हे अभियांत्रिकी विभाग म्हणजे इंजिनिअरिंग विभागाचं आहे. ह्यातले जे वरिष्ठ अधिकारी असतात ते सर्व इंडियन इंजिनिअरिंग सर्व्हिस याच्या माध्यमातून पूर्वी यायचे. त्याला इंडियन ब्रॉडकास्टिंग इंजिनिअरिंग सर्व्हिस असं म्हटलं जातं. हा झालं इंजिनिअरिंग. त्यानंतर न्यूज आहे. आपण रेडिओवरती बातम्या ऐकतो. तर हे रेडिओच्या जे बातम्यातले जे अधिकारी आहेत तर ते इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसच्या माध्यमातून येतात. हे अजून देखील UPSCद्वारेच त्याची भरती केली जाते आणि त्याची केडर कंट्रोलिंग डायरेक्ट मिनिस्ट्रीच्या अंडर येते आणि त्याद्वारे त्यांची नियुक्ती आकाशवाणी आणि दूरदर्शनमध्ये केली जाते. तर न्यूजचा जो सगळा कारभार आहे तर हे इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसचे अधिकारी पाहतात. आणि चौथा जो आमचा स्तंभ आहे तो म्हणजे ॲडमिनिस्ट्रेशन. तर ॲडमिनिस्ट्रेशनमधले जे अधिकारी आहेत ते स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या माध्यमातून येतात. त्यामध्ये LDC असतील, UDC असतील, अकाउंटंट असतील, AO सिनियर AO अशा पद्धतीचे त्या ठिकाणी अधिकारी असतात. तर असे हे 4 वेगवेगळे आकाशवाणीचे डिपार्टमेंट आहेत. आकाशवाणी पुणेच्या बाबतीत थोडंसं मी आपल्याला माहिती देतो. तर आकाशवाणी पुणेचं हे जे स्टेशन आहे ते 1953 साली या ठिकाणी श्रोत्यांच्या सेवेत सुरू झालं. आत्ता सध्या आकाशवाणी पुण्यात आपले 2 चॅनल आहेत. एक जो आकाशवाणी पुणे ह्या नावानं ओळखला जातो तो मीडियम वेववरती उपलब्ध आहे. 792 kHzवरती तो आपण ऐकू शकता. दुसरा आहे तो विविध भारती पुणे हा FM चॅनल आहे. तो 101 MHz FM याच्यावरती आपण ऐकू शकता. त्याचबरोबर गेल्या 5-6 वर्षापूर्वी आकाशवाणीने न्यूज ऑन AIR हे ॲप विकसित केलं. तर ह्या ॲपच्याद्वारे म्हणजे आता समजा पुण्याचं आपण उदाहरण घेतलं तर पुण्यातले बरेचसे लोक हे कामाच्या निमित्त बाहेरच्या देशांमध्ये स्थायिक झाले किंवा इतर समजा मुंबईला दिल्लीला वगैरे गेले. पण लहानपणापासून त्या लोकांना आकाशवाणी ऐकण्याची फार आवड आहे आणि त्या लोकांना आता कामानिमित्त इतर ठिकाणी किंवा परदेशात स्थायिक झाल्यामुळं ते कार्यक्रम ऐकायला मिळत नाहीत. मग अशा लोकांची सोय म्हणून हे ॲप अशा लोकांना उपयुक्त पडू लागलं. तसेच बऱ्याच वेळा रेडिओमध्ये काही निमित्तानं व्यवस्थित सिग्नल येत नाहीत, खरखर येते. तर ह्या ॲपच्याद्वारे तो सिग्नल देखील अतिशय उत्कृष्ट आपल्याला इंटरनेटच्या माध्यमातून ऐकू येऊ शकतो. तर हे जे ॲप आहे तर ह्या ॲपची देखील जसे आपण यूट्यूब चॅनलवरती आपल्याला प्रत्यक्षात रिअल टाईममध्ये कळतं की किती व्ह्यूज आले आपल्या त्या जो आपण व्हिडिओ अपलोड केलेला असतो तो, तसेच ह्या ॲपच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष किती लोकांनी आकाशवाणी पुण्याला व्हिजिट दिली आणि किती लोक आकाशवाणी पुणे ऐकतात याचा रिअल टाईम डाटा आपल्याला मिळतो. तर आतापर्यंत अधिकृतरित्या जो प्रसार भारतीने डाटा जाहीर केला त्यामध्ये आकाशवाणी पुणे हे भारतातील सर्वात जास्त न्यूज ऑन एअरवरती ऐकलं जाणारं स्टेशन आहे. साधारणपणे आपले 23 लाख श्रोते पुण्यामध्ये आकाशवाणीचे आहेत. त्याच पद्धतीने आकाशवाणीवरती जाहिराती असतात. आपण जर आकाशवाणी ऐकत असाल किंवा बाकीचे पण रेडिओ चॅनल ऐकत असाल तर मग गाण्यांच्या नंतर मध्ये मध्ये आपण ॲड्स देतो. तर ह्या ॲड्सद्वारे देखील आपल्या आकाशवाणीला उत्पन्न मिळत असतं. तर हे उत्पन्न मिळवण्यामध्ये देखील आकाशवाणी पुणे हे भारतामध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून क्रमांक 1 वरती आहे. म्हणजे सर्वात जास्त जाहिरातीद्वारे रेव्हेन्यू मिळवणारं हे आकाशवाणी पुणेचं भारतातलं स्टेशन आहे. हे झालं आकाशवाणीबद्दल. थोडंसं तर दूरदर्शनबद्दल सांगतो. तर दूरदर्शनची सुरुवात साधारण 1959 साली दिल्लीमध्ये झाली. त्यानंतर दुसरं केंद्र
आपल्या मुंबईमध्ये 1972 साली सुरू झालं. पुढे त्यामध्ये बदल होत गेले. पहिल्यांदा सुरुवातीला ब्लॅक अँड व्हाईट होतं, पुन्हा ते कलरमध्ये 1982मध्ये आलं. सुरुवातीला काही ठराविकच तास त्याचं टेलिकास्ट व्हायचं, आता 24 तास चॅनल झालेत. पुन्हा 1989मध्ये आपण ज्यावेळी ग्लोबलायझेशन स्वीकारलं, उदारीकरण केलं, त्यावेळी प्रायव्हेट चॅनल्स भारतामध्ये सुरू झाले. 1991 पूर्वी केवळ दूरदर्शन हा एकच टी व्ही चॅनल भारतामध्ये होता, त्यामुळं दूरदर्शनची मोनोपॉली होती. 1991 नंतर ज्यावेळी प्रायव्हेट चॅनल्स आले, त्यामुळं निश्चितच दूरदर्शनला पण एक टफ फाईट कॉम्पिटिशनची सुरू झाली. आज दूरदर्शनचे आपल्या देशभरात 33 चॅनल्स आहेत. प्रत्येक राज्याला एक त्यांचा सेपरेट चॅनल आहे. जसं आपल्या महाराष्ट्रासाठी DD सह्याद्री आहे. काही आपले इंटरनॅशनल चॅनल्स आहेत, जसे DD इंडिया आहे, DD भारती आहे, आणि काही नॅशनल चॅनल्स आहेत, जसे DD नॅशनल आहे, तो तर आपल्या सर्वांना माहीतच असेल. त्यानंतर DD स्पोर्ट आहे, DD न्यूज आहे. आणि हे जे सर्व दूरदर्शनचं काम चालतं, तर भारतभरात दूरदर्शनचे वेगवेगळ्या शहरांमध्ये 66 स्टुडिओ आहेत. महाराष्ट्रामध्ये जे आपलं मुख्य स्टुडिओ केंद्र आहे ते मुंबईला आहे. त्यानंतर पुण्यामध्ये देखील स्टुडिओ आहे आणि नागपूरमध्ये आहे. पुण्यातल्या दूरदर्शन पुणेबद्दल बोलायचं झालं तर जे DD सह्याद्रीचं जो चॅनल आहे आपला मराठीचा, तर त्याचं जे काही कार्यक्रम निर्मिती होती, त्यातली साधारण एक 20% कार्यक्रम निर्मिती आम्ही या ठिकाणी दूरदर्शन पुण्यामध्ये करतो. जर दूरदर्शनच्या कार्यक्रमांबद्दल आपल्याला माहिती असेल तर कृषी दर्शन हा पहिल्यांदा दूरदर्शन नॅशनलवरती सुरू झालेला कार्यक्रम होता. 1967 साली तो कार्यक्रम सुरू झाला आणि आजपर्यंत देखील तो DD नॅशनलवरती सुरू आहे. आणि भारतातील हा TV चॅनलवरती सुरू असलेला सर्वात जुना कार्यक्रम आहे, जो आजपर्यंत देखील सुरू आहे. तसंच ज्यावेळी मराठी सुरू झालं, त्यावेळी आपण आमची माती आमची मासं आणि कृषी दर्शन हे आपले DD सह्याद्रीसाठी, म्हणजे मराठी लोकांसाठी हा शेतीचा कार्यक्रम सुरू केला. हा आज देखील सुरू आहे आणि मराठी भाषेतला हा आता आज सुरू असलेला सर्वात जुना कार्यक्रम आहे. आकाशवाणीविषयी पण थोडंसं सांगायचं राहिलं की ज्यावेळी 1953 साली आकाशवाणी केंद्र या ठिकाणी सुरू झालं, त्यावेळी 1955ला गीत रामायण हे ग. दि. माडगुळकर आणि स्वरगंधर्व सुधीर फडके यांनी जे निर्माण केलं होतं, त्याचं जे काही ब्रॉडकास्ट आहे ते आपल्या आकाशवाणी पुणेवरून सुरू झालं. तर हे जे काही गीत रामायण आहे, हे रेडिओच्या इतिहासातलं सर्वाधिक लोकप्रिय ठरलेला कार्यक्रम, तो देखील आपल्या आकाशवाणी पुण्यानंच या ठिकाणी निर्माण केला होता. आणि दूरदर्शनबद्दल एक सांगायचं तर जी काही बार्क जी संस्था आहे, त्यांनी बऱ्याच ठिकाणी ते बॅरोमीटर्स बसवलेले आहेत. किती साधारण लोक TV पाहतात ते दरवर्षी TRPचा डाटा तो जे बार्क कंपनी प्रसारित करत असते. तर त्यामध्ये ज्यावेळी लॉकडाऊन सुरू झालं, त्यावेळी बऱ्याचशा TV चॅनल्सचं जे काही नवीन कार्यक्रम निर्मिती होती ती सगळी ठप्प झाली, कारण लॉकडाऊन लागलं होतं. मग त्यावेळी दूरदर्शननं जे पूर्वी जे प्रसिद्ध कार्यक्रम होते ते पुनर्प्रसारित करण्याचे ठरवले. मग त्यामध्ये आपले रामायण असेल, महाभारत असेल, शक्तिमानसारखे जे काही कार्यक्रम पूर्वी प्रचंड लोकप्रिय ठरले होते, ते आपण 2020मध्ये त्याचं पुनर्प्रसारण टेलिकास्ट करायला सुरुवात केली. तर त्यामध्ये जो रामायणचा एक एपिसोड होता, तो साधारण 7.7 कोटी लोकांनी पाहिला. आणि हे आत्तापर्यंतचे असलेले जगातलं रेकॉर्ड आहे की सर्वाधिक जगातील पाहिला गेलेला एपिसोड म्हणून तो रामायणचा एपिसोड गणला जातो. आणि तो मान आज देखील दूरदर्शन नॅशनलकडे आहे. हे झालं थोडंसं दूरदर्शन आणि आकाशवाणीबद्दल. आता प्रसार भारतीबद्दल बोलतो. तर सुरुवातीला ज्यावेळी ऑल इंडिया रेडिओ 1936 साली सुरू झालं, भारत स्वतंत्र झाला 1947ला, मग ते भारत सरकारकडे आकाशवाणी आली. सुरुवातीला जे दूरदर्शन सुरू झालं होतं ते ऑल इंडिया रेडिओचं डिपार्टमेंट म्हणूनच 1959 साली त्यांनी सुरू केलं होतं. मग पुढे त्यांनी ऑल इंडिया रेडिओ आणि दूरदर्शन अशी 2 वेगवेगळी डिपार्टमेंट सुरू केली. आणि भारत सरकारच्या इन्फॉर्मेशन अँड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय, याच्या अंतर्गत हे 2 विभाग त्या काळात येत होते. मग पुढे काही अशा मागण्या उठू लागल्या की जो सत्तेतला पक्ष आहे
तो ह्या सरकारी विभागांचे स्वतःच्या फायद्यासाठी उपयोग करतो. त्यांना पाहिजे त्या पद्धतीनं त्याच्यावरती बातम्या असतील किंवा इतर कार्यक्रम असतील ते दाखवले जातात. त्यामुळं हे कुठंतरी सत्तेपासून स्वतंत्र करण्याची आवश्यकता आहे असा एक सूर त्या काळात उमटू लागला. मग ह्या धर्तीवरती 1990 साली प्रसार भारती हा कायदा संसदेने मंजूर केला. या कायद्याचा हेतू हा होता की दूरदर्शन आणि आकाशवाणीला सरकारच्या डायरेक्ट कंट्रोलपासून मुक्त करून त्यांना स्वायत्त बनवणे. प्रत्यक्षात हा कायदा जरी 1990 साली पास झाला असला तरी त्याची अंमलबजावणी 1997 साली झाली आणि 1997 साली प्रसार भारती ही नवीन संस्था अस्तित्वात आली. तर ह्या प्रसार भारतीकडे आकाशवाणी आणि दूरदर्शन हे वर्ग करण्यात आलं. जरी प्रसार भारती मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड ब्रॉडकास्टिंगच्या अंडरच येत असली तरी ह्या एक स्वायत्त आहे आणि आकाशवाणी आणि दूरदर्शन आता सध्या 1997 पासून त्यांच्या अंडर प्रसार भारती बोर्ड आहे. त्या प्रसार भारती बोर्डच्या अंडर कार्य करतात. आता प्रत्यक्षात हा जो हेतू होता की स्वायत्तता देऊन त्यांना स्वतःच्या पायावरती उभा करणे, हा हेतू सिद्ध झाला का नाही झाला ते त्याचा उहापोह साठे सर त्यांच्या लेखामधून करतच असतात बऱ्याच वेळा. मग त्यानंतर ही अशी थोडक्यात आपल्याला प्रसार भारती, आकाशवाणी आणि दूरदर्शनविषयीची मी आपल्याला माहिती दिली. दूरदर्शनबद्दल बोलायचं झालं तर आता आपल्याला सर्वांना माहीतच आहे की TV चॅनल्स प्रचंड वाढलेले आहेत. त्याचबरोबर नेटफ्लिक्स असेल, ॲमेझॉन प्राईम असेल, हॉटस्टार असेल, असे OTT प्लॅटफॉर्म देखील बरेचसे आलेले आहेत. त्यामुळं निश्चितच कॉम्पिटिशन खूप वाढलेले आहे आणि अशा ह्या कॉम्पिटिशनच्या परिस्थितीमध्ये दूरदर्शन देखील आपल्या परीने यामध्ये टिकून राहण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामध्ये मग थोडेसे बरेचसे कन्स्ट्रेंट पण आहेत. शेवटी शासकीय आहे, सरकारी पॉलिसी असतात, सरकारी नियम आहेत, सरकारी कोड आहेत. ज्या पद्धतीने प्रायव्हेटची कार्यक्रम करू शकतात त्या पद्धतीनं दूरदर्शनला करता येत नाहीत. दूरदर्शनवरती जी काही सरकारी नियमावली आहे त्याची बंधनं असतात. आकाशवाणीच्या बाबतीत देखील तसंच आहे की प्रायव्हेट जे रेडिओ चॅनल्स आहेत आणि आकाशवाणी यामध्ये हे फरक आहेत की आकाशवाणीला शेवटी जे काही सरकारी नियम आहेत, सरकारी नियमावली आहे त्याच्या बंधनात राहून कार्य करावे लागते आणि असे बंधनं जी काही प्रायव्हेट चॅनल्स आहेत त्यांच्यावरती एवढी नाही आहेत. म्हणजे थोडक्यात प्रसार भारतीला भारताचा लोकसेवा प्रसारक म्हटलं जातं. त्यामुळं महत्त्वाचे जे काही कार्य आहे तर सरकारच्या काही ज्या योजना असतील, सरकारची माहिती असेल, लोकोपयोगी योजना आहेत त्याचा प्रचार प्रसार करणे, तसेच ज्या काही महत्त्वाच्या बातम्या आहेत त्या लोकांपर्यंत गेल्या पाहिजेत, काही शैक्षणिक माहिती आहे ती गेली पाहिजे आणि हे सगळं सांभाळत असताना लोकांचं मनोरंजनही झालं पाहिजे. म्हणजे टू एज्युकेट, टू एंटरटेन अँड टू इन्फॉर्म हे जे 3 मुख्य ऑब्जेक्टिव्ज आकाशवाणी आणि दूरदर्शनचे आहेत. आणि प्रायव्हेटचं तसं नाही, त्यांचं फक्त आहे की एंटरटेनमेंट आणि त्याद्वारे त्यांना स्वतःसाठी रेव्हेन्यू कमवायचे, पैसे मिळवायचे आहेत. म्हणजे ते प्रॉफिट मेकिंगसाठी आहेत आणि आपण आकाशवाणी आणि दूरदर्शन आहे ते लोकसेवेसाठी आहे. हा प्रायव्हेटमधला आणि आकाशवाणी दूरदर्शनमधला मूलभूत फरक आहे. आता थोडंसं आकाशवाणी आणि दूरदर्शनमधल्या करिअर संधीविषयी हे करतो. तर जसं मी सांगितलं तुम्हाला की 4 वेगवेगळे डिपार्टमेंट आहेत. आकाशवाणी आणि दूरदर्शनमध्ये पण त्याच पद्धतीनं आहे. प्रोग्राम, इंजिनिअरिंग, ॲडमिनिस्ट्रेशन आणि न्यूज असे 4 विभाग आकाशवाणी आणि दूरदर्शनमध्ये आहेत. याशिवाय मार्केटिंगचा पण विभाग आहे. त्यामध्ये फार थोडेसे म्हणजे फार त्यामध्ये जागा उपलब्ध नाहीत. एक जे मोठी स्टेशन्स असतात त्या ठिकाणी काही जागा या मार्केटिंगसाठी आहेत. तर जसं मी आपल्याला सांगितलं की जी आपली ज्यांना आकाशवाणी आणि दूरदर्शनमध्ये परमनंट जे लोक येण्यासाठी इच्छुक आहेत तर 2015मध्ये शेवटची भरती झाली होती. त्यानंतर आत्तापर्यंत नाही आहे. आज स्टाफ बराच कमी झालेला आहे. त्यामुळं आशा आहे की भविष्यामध्ये 1-2 वर्षामध्ये जागा निघतील आणि त्यामध्ये तुम्ही अप्लाय करू शकता. मग तुम्ही ट्रेक्सच्यापासून प्रोग्रामचे जे जागा आहेत त्या सुरू होतात. सुरुवातीला तुम्हाला ट्रेक्ससाठी तुम्ही ॲप्लिकेशन करू शकता. त्यासाठी ग्रॅज्युएशनच लागतं.
स्पर्धा परीक्षा असते स्टाफ सिलेक्शन कमिशनची, किंवा आता प्रसार भारतीचं एक स्वतःचं रिक्रुटमेंट बोर्ड देखील त्यांनी गेल्या 4 वर्षापूर्वी तयार केलेलं आहे. कदाचित त्याद्वारे देखील ही एक्झाम होऊ शकते. मग एंट्री लेवलला तुम्ही ट्रेक्स म्हणून येऊ शकता. मग ट्रेक्स म्हणून तुम्ही आला की एक 5 वर्ष तुम्ही सर्व्हिस केल्यानंतर तुम्ही पेक्स म्हणून तुमचं प्रमोशन होतं. त्यानंतर तुम्ही असिस्टंट डायरेक्टर बनू शकता. मग पुढची जी काही डायरेक्टरची पदं आहेत त्या पद्धतीनं तुम्हाला त्या ठिकाणी प्रमोशन मिळू शकतील. पुन्हा पेक्सच्या जागा आहेत त्या देखील डायरेक्टली भरल्या जातात. त्या देखील अशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनद्वारे भरल्या जातात. पेक्सचं जे काम असतं ते जे दूरदर्शनवरती आणि आकाशवाणीवरती जे आपण प्रत्यक्षात कार्यक्रम पाहतो ऐकतो ते त्याची निर्मिती हा जो पेक्स आहे कार्यक्रम अधिकारी तो करत असतो. सरांनी देखील यापूर्वी दूरदर्शनसाठी बरेचसे कार्यक्रम बनवलेले आहेत. भविष्यात ते तुम्हाला त्याविषयी माहिती देतीलच. तर हे आकाशवाणी आणि दूरदर्शन आणि आकाशवाणी आणि दूरदर्शन आता प्रसार भारतीच्याच अंडर आल्यामुळे आकाशवाणी आणि दूरदर्शन दोन्हीकडे हे पेक्स काम करू शकतात. तुम्ही रेडिओसाठी पण कार्यक्रम तयार करू शकता किंवा दूरदर्शनसाठी पण तुम्ही कार्यक्रम तयार करू शकता. न्यूजच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर अधिकाऱ्याचं मी तुम्हाला सांगितलंच की जे ग्रुप ए ऑफिसर्स असतात ते ह्या ऑल इंडिया सर्व्हिसेसद्वारे UPSCद्वारे त्यांची नियुक्ती केली जाते. याशिवाय जे काही न्यूज करस्पॉन्डंट आहेत किंवा जे आपले PTC म्हणजे जे बातमी देणारे लोक असतात तर अशा लोकांचे आपण म्हणजे ज्यावेळी आवश्यकता असते आकाशवाणीला किंवा दूरदर्शनला त्यावेळी आपली प्रसार भारतीची वेबसाईट आहे prasarbharati.gov.in या ठिकाणी जे काय आपल्या करंट ओपनिंग्स आहेत त्या ठिकाणी दिलेल्या असतात. ह्या सध्या कॉन्ट्रॅक्च्युअल पद्धतीनं भरल्या जातात. न्यूज करस्पॉन्डंट असेल किंवा न्यूज रीडर असेल, TV ला न्यूज प्रेझेंटर असेल तर त्या आतासुद्धा काही पोस्ट रिकामे असतील. तुम्ही जर आपल्या वेबसाईटवरती गेला तर त्या ठिकाणी तुम्ही त्यांना जे काय आवश्यक क्वालिफिकेशन्स आहेत, एक्सपिरियन्स आहे तो त्या ठिकाणी दिला असतो आणि तुम्ही त्या ठिकाणी अप्लाय त्याला करू शकता. साधारण हे कॉन्ट्रॅक्टवरती असतं. तुमचा परफॉर्मन्स बघून पुढं कॉन्ट्रॅक्ट एक्सटेंड करायचं का नाही तो विभाग ठरवतो. याशिवाय आकाशवाणीबद्दल बोलायचं झालं तर आकाशवाणीवरती ज्यांचा प्रत्यक्ष आपण आवाज ऐकतो त्यांना आपण मराठीमध्ये उद्घोषक किंवा निवेदक म्हणतो आणि इंग्लिशमध्ये अनाऊन्सर. आणि जर प्रायव्हेट रेडिओच्या भाषेत बोलायचं झालं तर RJs. तर असे RJs आपण दर 2 वर्षांनी आकाशवाणीमध्ये ऑडिशन्स घेतले जातात आवाजाचे. यामध्ये तुम्ही ज्यांनी कोणी ग्रॅज्युएशन केलेलं आहे तो त्यामध्ये अप्लाय करू शकतो. तुमच्या आवाजाची चाचणी होते. आमच्या पॅनलवरती साठे सर पण आहेत. असं एक पॅनल असतं ते तुमच्या आवाजाचं स्वर परीक्षण करतं आणि ज्यांचा आवाज आकाशवाणीसाठी योग्य वाटतोय अशा लोकांना आपण अनाऊन्सर म्हणून RJ म्हणून त्या ठिकाणी संधी देतो. तसंच जे न्यूज रीडर असतात आकाशवाणीवरती पण त्यांचं पण दर 2-3 वर्षांनी आपण पॅनल रिन्यू करत असतो. जेव्हा ते पॅनल आपण रिन्यू करणार असतो त्याची जी काही माहिती आहे ते आकाशवाणीद्वारे आपण देत असतो. तेव्हा तुम्ही त्यासाठी पण अप्लाय करू शकता आणि तुमची आवाजाची चाचणी होईल. जर तुमचा आवाज रेडिओसाठी योग्य वाटला तर तुम्हाला न्यूज रीडर म्हणून आकाशवाणीवरती संधी दिली जाते. तर यामध्ये पण कसं आहे की महिन्याला आपण 6 ड्युटीज देतो. एकदा तुम्ही पॅनलवरती आला तर मॅक्सिमम जास्तीत जास्त तुम्हाला 6 वेळा रेडिओवरती प्रसारण करण्याची संधी महिन्यातून मिळू शकते. एका ड्युटीला साधारण आत्ता 2,000 रुपये मिळतात. आता ह्याद्वारे काही तुम्हाला परमनंट नोकरी नाही पण एक तुम्हाला एक्सपिरियन्स याद्वारे मिळू शकतो आणि ह्या एक्सपिरियन्सचा तुम्हाला इतर ज्यावेळी तुम्ही दुसरीकडे कुठंतरी जॉबसाठी प्रयत्न कराल त्यावेळी निश्चितपणे फायदा होतो. म्हणजे आता तुम्ही जर प्रायव्हेट रेडिओचे RJ बघितले तर बरेचसे हे पूर्वी आकाशवाणीवरती काम करणारेच होते. इथं आकाशवाणीमध्ये त्यांनी एक्सपिरियन्स घेतला आणि जेव्हा प्रायव्हेट क्षेत्रामध्ये त्यांना संधी उपलब्ध झाल्या त्यावेळी त्या ठिकाणी जाऊन ते जॉईन झाले. आज ते नामांकित RJ म्हणून इतर प्रायव्हेट रेडिओ स्टेशन्सवरती काम करत आहेत. तसेच आकाशवाणीमध्ये विविध विभाग आहेत ज्या ठिकाणी कार्यक्रम ची निर्मिती होते. जसं महिलांचा विभाग असेल, युवकांसाठी युवानी हा कार्यक्रम असतो. याशिवाय जे आकाशवाणीचे विविध कार्यक्रम सुरू असतात त्यामध्ये देखील तुम्ही तो कार्यक्रम निर्मितीसाठी देखील सहभागी होऊ शकता. जर तुम्ही त्या पॅनलवरती आला असाल तर तुम्ही हे कार्यक्रम तुमच्या आवाजामध्ये प्रोड्यूस करू शकता, निर्माण करू शकता, तुमचा आवाज त्या कार्यक्रमांना देऊ शकता.
तर युवावाणीमध्ये बरेचसे लोक आपल्याकडे येतात. युवावाणीमध्ये विविध नाटकं असतील, नभोनाट्य असतील, याद्वारे विविध कार्यक्रम निर्माण करतात. मी आता थोडेसे तुम्हाला उदाहरण देतो की अनेक मराठी चित्रपटांतील जे नामांकित अभिनेते आहेत, अभिनेत्री आहेत, किंवा आता सध्या जे TV सिरियल्समध्ये नामांकित अभिनेता अभिनेत्री आहेत, हे पूर्वी त्यापैकी बरेच जण आकाशवाणी पुणे असेल, आकाशवाणी मुंबई असेल या ठिकाणी असे कॅज्युअल अनाऊन्सर म्हणून पुन्हा युवावाणी विभागामध्ये त्यांनी काम केलेलं आहे. दिग्पाल लांजेकर तुम्हाला बऱ्याच जणांना माहीत असतील. तर हे दिग्पाल लांजेकरसुद्धा त्यांच्या सुरुवातीच्या काळामध्ये आकाशवाणीमध्ये त्यांनी युवावाणीपासून सुरुवात केली. जवळजवळ 10 वर्षे ते आपल्या आकाशवाणीवरती पॅनलवरती होते. त्यांनी बरेचसे कार्यक्रम आकाशवाणीमध्ये निर्माण केले, नभोनाट्य निर्माण केली, आणि याचा जो काही बेस तयार झाला त्याचा फायदा त्यांना भविष्यात त्यांच्या TV-तलं करिअर असेल, चित्रपटातलं करिअर असेल, यामध्ये झाला. तसेच बरेचसे अगदी मृणाल कुलकर्णी, मृणाल देव आहेत, त्या सुरुवातीला त्यांचं करिअर त्यांनी आकाशवाणीपासून सुरू केलं. TV चॅनलमधले ते आता सध्या आई सध्या काय करते हा जो सगळ्यात हायेस्ट TRP मिळवणारा एक कार्यक्रम आहे, त्यातल्या मधुराणी प्रभुलकर म्हणून ज्या मुख्य पात्र साकार करतात त्या देखील आपल्या आकाशवाणी, त्यांच्या देखील करिअरची सुरुवात आपल्या आकाशवाणी पुण्यातल्याच युवावाणी ह्या सेक्शनद्वारे झाली. तर असं हा एक तुम्हाला लॉन्च करण्याचं प्लॅटफॉर्म म्हणून देखील तुम्ही हे जे काही आकाशवाणीची संधी आहे त्याचा तुम्ही एक ऑप्शन म्हणून विचार करू शकता. आता देखील दिग्पाल लांजेकर बऱ्याच वेळा कार्यक्रमाच्या रेकॉर्डिंगच्या निमित्त आकाशवाणीमध्ये येत असतात. तर त्यावेळी त्यांच्याशी आमची ज्यावेळी गप्पा चर्चा होतात त्यावेळी ते सांगतात की जेव्हा त्यांच्याकडे कुठला एखादा नवीन कलाकार येतो आणि त्याचं ते स्क्रीनिंग घेत असतील, टेस्ट घेत असतील, किंवा ते पण त्यांना काही मार्गदर्शन करत असतील, तर ते दिग्पाल लांजेकर सांगतात की माझ्याकडे कुठलाही एखादा नवीन कलाकार आला तर त्याला मी पहिल्यांदा हेच सांगतो की पहिले तू 6 महिने रोज सकाळी न चुकता आकाशवाणी पुणे ऐकत जा. या आकाशवाणी पुणेचं जे काही सकाळच्या जे आपलं प्रसारण असतं त्यामधलं जे काही मराठी आहे ते अगदी स्टँडर्ड मराठी समजलं जातं. आणि जर तुम्ही ते 6 महिने ऐकलं तर तुम्हाला पण तुमची जी काही भाषा असेल, तुमची बोलण्याची पद्धत असेल, त्यामध्ये निश्चितपणे तुम्हाला फायदा होईल आणि तुमचे उच्चार सुधारतील. आणि हे आपल्याला ज्यावेळी आपण TV-वरती किंवा चित्रपटामध्ये आपलं प्रेझेंटेशन देणार आहोत त्यावेळी निश्चितपणे उपयोगी पडेल. त्यामुळं दिग्पाल लांजेकरांचा तर नियम आहे की कुणाला पण ते चित्रपटामध्ये संधी देण्याआधी 6 महिने आकाशवाणी पुणे ऐकायला लावतात. तर असं तुम्हाला तुमच्या भविष्यातल्या करिअरसाठी याचा फायदा होईल. आता बऱ्याच जणांची म्हणजे आपल्या सगळ्यांचीच इच्छा असते की आपण जे आपलं करिअर निवडलेलं आहे त्यामध्ये कुठल्या तरी मोठ्या शिखरावरती आपण पोचावं. आणि प्रत्येकजण एक स्वप्न पाहत असतो की एवढ्या वर्षानंतर मी ह्या उंचीपर्यंत पोचेन. पण त्यामध्ये 2 प्रकार आहेत यश मिळवण्याचे. एक तर म्हणजे नशीब, की समजा एखादा पत्रकार आहे, तो एखादा रिपोर्ट बनवतो आणि योगायोगाने तो व्हायरल होतो आणि तो अचानक रातोरात प्रसिद्धीच्या झोतात येतो. हा झाला एक प्रकार की तुमचं नशीब जर असेल तर तुम्ही एका रात्रीत स्टार बनू शकता. पण सगळ्यांचंच तसं होत नाही. बरीच लोक ॲक्टर बनण्यासाठी येतात, सगळेच काही शाहरुख खान होत नाहीत. मग दुसरा प्रकार काय आहे तर चिकाटी, की ठीक आहे आपलं नशीब असेल काय असेल, नशिबाच्या याच्यावरती न राहता आपण जो आपला मार्ग पत्करलेला आहे त्याच्यावरती इमानदारीने प्रयत्न करत राहणे, चिकाटीने राहणे आणि त्या क्षेत्रातले जे काही आधुनिक सगळे मुद्दे आहेत, आधुनिक जे काही कौशल्य आहेत त्यातली जास्तीत जास्त आत्मसात करायचा प्रयत्न करणे आणि जेवढं म्हणून चांगलं देता येईल आपल्या पद्धतीने परफॉर्मन्स तो देत राहणे. ज्यावेळी तुम्ही अशा पद्धतीनं कार्य करत राहाल त्यावेळी निश्चितपणे सुरुवातीला तुम्हाला यश नाही मिळणार, पण तुमच्या पाठीमागे जसा जसा एक्सपिरियन्स वाढत जाईल तसं तसं काही थोड्या वर्षांनी, 5 वर्षांनी म्हणा, 10 वर्षांनी म्हणा, तुम्हाला कुठं ना कुठं तरी चांगली संधी, योग्य संधी ही तुम्हाला निश्चितपणे मिळेल. फक्त यासाठी धीर न सोडता चिकाटीने आणि एक्सलन्सने प्रयत्न करत राहणे गरजेचे आहे, आवश्यक आहे. आता शाहरुख खानचं उदाहरण, शाहरुख खानची करिअरची सुरुवात देखील आपल्या दूरदर्शनकडूनच झाली. फौजी ही जी सिरियल होती दूरदर्शनवरती त्या माध्यमातून त्यांना ब्रेक मिळाला आणि भविष्यात मग तुम्हाला माहिती आहे की ते पुढे कसे चित्रपटात आले आणि सुपरस्टार झाले. तर त्यांनी पण त्यांच्या मुलाखतीत एकदा मी कुठेतरी ऐकलं की त्या फौजी सिरियलमध्ये त्यांना पहिला जो रोल मिळाला होता तो
झाडावरती असे 4 कावळे बसलेले आहेत आणि ते कावळे मोजायचे आणि पुढं जो वरिष्ठ अधिकारी आहे त्यांना येऊन सांगायचे. असाच काहीतरी छोटासा रोल त्यांना त्या फौजी सिरियलमध्ये होता. परंतु ज्यावेळी ते प्रत्यक्ष शूटसाठी गेले त्या दिवशी, मग जे कार्यक्रमाचे निर्माते होते त्यांना त्यांच्यात बघून काय जाणवलं कुणास ठाऊक, मग त्यांनी जो मुख्य रोल होता त्या फौजी सिरियलमधला तो शाहरुख खानना दिला आणि मग पुढे जो काही इतिहास घडला तो आपल्या सर्वांना माहितीच आहे. तर तसं मी आता तुम्हाला सांगितलं की 2 प्रकार असतात, एक तर नशीब असतं आणि दुसरं म्हणजे तुम्ही जिद्द चिकाटीने प्रयत्न करत राहणे हे आवश्यक असतं. तर दूरदर्शनच्या करिअरच्या संधीबाबत बोलायचं झालं तर आत्ता जसं मी आकाशवाणीबद्दल सांगितलं तसंच त्या ठिकाणी देखील आहे. त्या ठिकाणी देखील आपण दर 2-3 वर्षानंतर जे TV साठी प्रेझेंटर असतात त्यांच्यासाठी आपण ऑडिशन्स घेतो. त्या ठिकाणी तुमचा लुक आणि तुम्ही कशा पद्धतीने बोलता, तुमचा आवाज, ह्याचं जे आपले जजेस असतात ते परीक्षण करतात आणि जे लोक त्या ऑडिशनमध्ये पास होतील त्यांना आपण जे दूरदर्शनवरचे विविध कार्यक्रम आहेत, मग दूरदर्शनवरती मुलाखत घ्यायची असेल किंवा एखादा कार्यक्रम तुम्हाला प्रेझेंट करायचा असेल, सूत्रसंचालन करायचं असेल तर त्यासाठी तुम्ही त्या पॅनलवरती आला तर तुम्ही ते कार्यक्रम करू शकता. जसं आकाशवाणीत नियम आहे तसाच दूरदर्शनमध्ये पण नियम आहे की महिन्याला आपण 6 ड्युटी देतो. प्रत्येक ड्युटीला आता 2600 रुपये झालेला आहे. या पद्धतीनं आपल्याला मानधन मिळतं. पण जसं आकाशवाणीच्या बाबतीत आहे तसंच त्या ठिकाणी पण आहे की हे तुम्ही करिअर लॉन्चिंगसाठी एक सुरुवातीची स्टेप म्हणून तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता. ज्यावेळी दूरदर्शनवरती तुम्ही मुलाखती घ्याल किंवा काही कार्यक्रम तुम्ही प्रेझेंट कराल त्यावेळी निश्चितपणे तुमचा कॉन्फिडन्स देखील वाढतो, तुम्हाला एक एक्सपोजर मिळतं, तुम्हाला मीडियामधले बरेचसे जे काही प्रत्यक्ष अनुभव आहे तो या माध्यमातून येऊ शकतो आणि इतर ठिकाणी मग तुम्हाला याचा निश्चितपणे फायदा होऊन इतर प्रायव्हेट TV चॅनल्स असतील किंवा काय असतील या ठिकाणी देखील संधी तुम्हाला मिळू शकते. तसेच जर एखादा दूरदर्शनवरती आपण कार्यक्रम केला आणि जर तो लोकप्रिय ठरला तर भविष्यामध्ये तुम्हाला मानधन देखील वरिष्ठ पातळीवरून वाढवून मिळण्याची शक्यता असते. मग तो कार्यक्रम कसा परफॉर्म करतो आहे त्याच्यावरती हे सगळं अवलंबून असतं. याशिवाय दूरदर्शनमध्ये बऱ्याचशा संधी आहेत. जसं आता या ठिकाणी कॅमेरा आहे तशा आम्हाला कॅमेरामॅनची आवश्यकता असते. त्याचप्रमाणे एडिटर्स आहेत, व्हिडिओ एडिटर्स, त्यांची आवश्यकता असते. त्याचबरोबर ग्राफिक डिझायनर आहेत, म्युझिशियन्स आहेत. असे वेगवेगळी क्षेत्र दूरदर्शनमध्ये करिअरसाठी उपलब्ध आहेत. त्यांना मानधन देखील आधी चांगल्या पद्धतीने म्हणजे आता त्यात बरीचशी वाढ झालेली आहे. म्हणजे दिवसाला 5,000, 10,000, 15,000 रुपये असं एका ड्युटीसाठी तुम्हाला हे जे जॉब्स आहेत त्यासाठी मिळू शकतात. मेकअप आर्टिस्ट असतील, पुन्हा सेट डिझायनर असतील, अशा बऱ्याचशा संधी आहेत. आणि म्हणजे मला सांगायला हे होतं की ही करणारी लोक आज आम्हाला दूरदर्शनमध्ये सुद्धा एवढी सहजासहजी मिळत नाही. म्हणजे प्रत्येकजण ॲक्टर म्हणून येतो की आम्हाला कुठं संधी मिळेल का, पण प्रत्यक्षात आम्हाला गरज आहे ती व्हिडिओ एडिटर्सची गरज आहे, ग्राफिक डिझायनर्सची गरज आहे, कॅमेरामनची गरज आहे. पण हे फार म्हणजे तेवढ्या प्रमाणात मार्केटमध्ये उपलब्ध नाही आहे. त्यामुळं हे देखील थोडंसं वेगळं असलं, जास्त एक्सपोजर त्याला पडद्यावरती मिळत नसला तरी त्यांना मानधन भरपूर मिळतं, पैसे त्यांना भरपूर मिळतात. त्यामुळं हा देखील एक करिअर ऑप्शनसाठी तुम्ही त्याची निवड करू शकता. तर अशा पद्धतीने एक थोडक्यात आकाशवाणी आणि दूरदर्शनची सध्याची परिस्थिती आहे. तर तुम्हाला तुमच्या करिअरच्या दृष्टिकोनातून आकाशवाणी आणि दूरदर्शन बाबतीत जर काही प्रश्न असतील, शंका असतील किंवा इन जनरल TV आणि रेडिओ बाबतीत काही प्रश्न असतील, शंका असतील, काही विचारायचं असेल तर विचारा. तर हा एक मुद्दा आता माझा सांगायचा राहून गेला. तर आकाशवाणीमध्ये म्युझिक जे आपलं शास्त्रीय म्युझिक असेल, तसेच वेगवेगळ्या प्रकारचं लाईट म्युझिक असेल, गायन असेल, वादन असेल, तर ह्या प्रत्येकाच्या जशा आपण मी मगाशी सांगितलं की अनाऊन्सरसाठी ऑडिशन घेतले जातात, तसेच ह्या जे म्युझिकचे कलाकार आहेत त्यांच्यासाठी देखील दर 2 वर्षांनी ऑडिशन्स असतात.
तर त्यामध्ये ज्या वेगवेगळ्या कॅटेगरी आहेत, म्युझिशियन्सची आहे, गायकाची आहे, म्युझिकमधले पण वेगवेगळे आहे, मग तबला असेल, सतार असेल वगैरे वगैरे. तर त्यामध्ये तुम्ही अप्लाय करू शकता. हे सगळं त्याचे जे फॉर्म वगैरे आहेत ते ऑनलाईन असतात. प्रसार भारतीची जी वेबसाईट आहे त्याच्यावरती ते उपलब्ध असतात. मग तुम्ही फॉर्म वगैरे भरल्यानंतर तुम्हाला ऑडिशनला त्या ठिकाणी बोलवलं जातं. ऑडिशनमध्ये जजेस असतात. तुमचा जो काही परफॉर्मन्स आहे तो त्या जजेसकडून जज केला जातो आणि जर तुम्ही त्यामध्ये तुमचा परफॉर्मन्स जर त्यांना योग्य वाटला तर तुम्हाला मग आकाशवाणीतर्फे ग्रेड दिली जाते. ही सुरुवात पहिल्यांदा बी ग्रेडपासून होते. बी ग्रेड झाल्यानंतर तुम्ही 5 वर्षानंतर बी हायसाठी अप्लाय करू शकता. बी हाय झाल्यानंतर पुन्हा 5 वर्षानंतर ए ग्रेडसाठी अप्लाय करू शकता आणि त्यानंतर ए ग्रेड मिळाल्यानंतर काही वर्षानंतर तुम्ही टॉप ग्रेडसाठी अप्लाय करू शकता. अशा ह्या वेगवेगळ्या ग्रेड आहेत, बी हाय, ए आणि टॉप ग्रेड. आणि ह्या प्रत्येकाच्या ग्रेडनुसार ज्यावेळी आकाशवाणी आणि दूरदर्शनवरती तो कलाकार कला त्याची सादर करतो तर त्याची ज्या ग्रेडमधला तो असतो त्या पद्धतीनं त्याचे मानधन त्याला दिले जाते. म्हणजे बी ग्रेडचं थोडं कमी असतं, बी हायचं जास्त असतं, एचं जास्त असतं, टॉपचं त्याच्यापेक्षा जास्त असतं. आता समजा लता मंगेशकर किंवा आशा भोसले अशा ज्या मोठ्या गायिका आपल्या ह्याच्यातल्या होत्या त्या देखील ह्या आकाशवाणीच्या ग्रेडेड आर्टिस्ट होत्या. मला वाटते त्या दोघींना पण टॉप ग्रेड आहे. त्याचबरोबर जे भजनी मंडळ असतात, लोककला असतात आपल्या ग्रामीण भागातल्या, तर यांच्यासाठी देखील ऑडिशन असतात. त्यांचा देखील ग्रुप या ऑडिशनसाठी अप्लाय करू शकतो. याच पद्धतीनं त्यांना देखील बी हाय, ए, टॉप अशा पद्धतीच्या ग्रेडेशन हे ऑडिशननुसार मिळालं जातं. अजून कोणाला काय विचारायचं? विचारा. आता भविष्यात तुम्हाला पत्रकार व्हायचंय, मीडियामध्ये तुम्हाला काम करायचं आहे, भविष्यात काय यातले पत्रकार होतील, काय टी व्ही प्रेझेंटर होतील, काय. त्यामुळे टी व्ही आणि रेडिओच्या संदर्भात किंवा मीडियाच्या तुमच्या करिअरच्या संदर्भात तुम्हाला काही पण शंका असेल, काही प्रश्न असतील तर विचारा. थोडं मोठ्यानं काय. तर जे न्यूजचे प्रेझेंटर आहेत किंवा आकाशवाणीवरती न्यूज रीडर आहेत आणि न्यूज करस्पॉन्डंट असतात, तर जसं मी सांगितलं की जेव्हा जेव्हा वॅकन्सीज असतील तेव्हा प्रसार भारतीच्या वेबसाईटवरती ते दिल्या जातात. त्याचे काही ठराविक अपर एज लिमिट असते, साधारणतः 35 असेल, 40 असेल, ते पदानुसार असतं, ते त्या जाहिरातीमध्ये दिलेलं असतं. आणि ज्यावेळी तुम्ही अप्लाय कराल त्यावेळी जसं आत्ता मी सांगितलं तसंच ऑडिशन्स होतात. ऑडिशन्समध्ये तुमचा आवाज चेक केला जातो. टी व्हीचे ऑडिशन असतील त्यामध्ये तुमचं प्रेझेंटेशन, तुम्ही कशा पद्धतीनं बोलता ते सगळं चेक केलं जातं आणि ऑडिशनमध्ये जर तुम्ही पास झाला तर तुम्हाला ती संधी दिली जाते. तर मग टीव्हीवरती आपण जे बघत असतो त्याच्यामध्ये सगळे असतं, म्हणजे खाली काय चाललंय ते दिलेलं असतं, मग आजूबाजून रिपोर्टरचा आवाज वगैरे. तर मग आता ते सगळ्या गोष्टी बाहेर एडिट कराव्या लागतात ना त्या व्हिडिओमध्ये. मग ते लाईव्ह असताना ऑलरेडी कसे त्याच्यामध्ये अपडेट असतात सगळे. नाही, तर ते जे बाकीच्या ज्या खाली लाईन येत असते ते एल बँड येत असतो तो सगळं कम्प्युटर ग्राफिक्सच्या माध्यमातून केलेलं असतं. कॉम्प्युटरच्या माध्यमातून त्याचं जे काय आउटपुट आहे ते घेतलं जातं आणि जो मेन कॅमेरा आहे तो त्या ठिकाणी दिला जातो आणि बाकीचं जे आहे ते ग्राफिक्सच्या माध्यमातून, कम्प्युटरच्या माध्यमातून दिलं जातं. ते जे व्हिडिओ एडिटर आहेत, कम्प्युटर ग्राफिक्सचे हे आहेत, ते काम करतात. अजून कोणाला काय विचारायचं? काय प्रश्न नाही विचारले तर कसे पत्रकार होणार तुम्ही? पत्रकार
जो जेवढा जास्त प्रश्न विचारले तेवढा तो फेमस पत्रकार किंवा मोठा पत्रकार म्हणून म्हणला जातो. हाँ हाँ, कौन सी भी भाषा में पूछिए, ऐसा नहीं मराठी में पूछना ऐसा नहीं. प्रश्न असा होता की आता जे आपण माझा कट्टा स्पेशली जे खूप फेमस आहे या न्यूज ट्रेडिंग याच्यामध्ये त्यामध्ये आर्टिस्ट किंवा भरपूर लोक स्ट्रीट्स येतात आणि ते बोलतात त्यांचे इंटरव्ह्यू असतात. सो त्यातला मी एक मध्ये नाना पाटेकरांचं ऐकलं होतं, त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं होतं की इथे आम्ही जे बोलतो ते तुम्हाला अडवायला किंवा ते तुम्हाला स्टॉप करायला काही वेळ नसतो, डिरेक्टली रोज ऑन आहे. तर डिरेक्टली ऑन एअर जाणं, पण आपल्याला युट्यूबवरती असंही दिसतं की काही त्याच माणसाचे त्याच ठिकाणचे व्हिडिओ हे काही 1.5 तासाचे असतात, काही 45 मिनिटाचे, थोडेसे एडिटेड वगैरे असतात. पण मग सिस्टम काय आहे अशा इंटरव्ह्यूजची किंवा अशा लाईव्ह स्ट्रीमिंग? नाही, ज्यावेळी एखादा लाईव्ह प्रोग्राम चालू आहे, लाईव्ह मुलाखत आहे, तर त्यामध्ये आपल्याला काही कट करता येत नाही. जे आहे ते त्या पद्धतीनं जाणार. ज्यावेळी आपल्याला रेकॉर्डेड आपण दाखवतो त्यावेळी आपण एडिट करू शकतो. आपल्याला जो नको आहे भाग तो आपण कट करून त्या ठिकाणी हे करतो. पण लाईव्हमध्ये अशी काही सुविधा नाही तशी. लाईव्हमध्ये जो व्यक्ती समोर जो बोलतो तो तसंच जाणार. लाईव्हमध्ये आपण नाही काय करू शकत. फार फार तर कधी कधी मग एखादा असा प्रसंग ओढवला तर त्या ठिकाणी स्टॉप केलं जातं. मग काहीतरी जाहिरात वगैरे दिली जाते किंवा ब्रेक घेतला जातो आणि मग पुन्हा थोड्या वेळानंतर कंटिन्यू केलं जातं. पण लाईव्हमध्ये आपण कट नाही करू शकत. रेकॉर्डेडमध्ये आपल्याला पाहिजे त्या पद्धतीनं आपण करू शकतो बदल. इन पर्टिकुलर फॉर आकाशवाणी दूरदर्शन और टीवी रेडियो? आकाशवाणी और दूरदर्शन में आप डायरेक्टली भी हमारे पास हमारे जो ऑफिसेस है वहाँ पे आके भी आपका जो भी ऐड है वगैरह है वो डायरेक्टली बुक कर सकते हो. या फिर आकाशवाणी और दूरदर्शन का सेंट्रल सेल्स यूनिट है और CRD है. आकाशवाणी का सेंट्रल सेल्स यूनिट है जो मुंबई में है. वहाँ से मेन जो आकाशवाणी का जो भी कमर्शियल बुकिंग है वो वहाँ से होता है. और CRD मुंबई में है, वहाँ से दूरदर्शन का जो भी कमर्शियल बुकिंग है वो होता है. वो वहाँ पे भी आप उनकी वेबसाइट है वहाँ पे डायरेक्टली जाके जो सेंट्रल हमारे यूनिट है मार्केटिंग के वहाँ पे आप डायरेक्टली बुकिंग कर सकते हो. या फिर जो स्टेशन है इंडिविजुअल जैसे पुणे स्टेशन हुआ या पुणे दूरदर्शन हुआ वहाँ पे भी उस ऑफिस में भी जाके आप बुक कर सकते हो. वहाँ पे रेट लिस्ट है. मतलब आकाशवाणी में अगर आपको एडवर्टाइजमेंट देना है तो पर सेकंड के हिसाब से कितना होगा, या फिर आपको कस्टमाइज्ड स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम देना है तो वो भी उसका पर सेकंड के हिसाब से रेट है, पर मिनट के हिसाब से रेट है. दूरदर्शन के भी रेट है, वो रेट कार्ड आपको देते हैं. और दूसरा अगर आप उसमें करियर चाहते हो तो आप अपनी खुद की एजेंसी एड एजेंसी रजिस्टर कर सकते हो. और उसको आपने बाहर रजिस्टर किया तो दूरदर्शन की जो CSU है CRD है वहाँ पे आपको दूरदर्शन की या आकाशवाणी की अधिकृत एजेंसी के रूप में वहाँ पे आप उनका जो फॉर्म है वो भर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. उसमें अगर आप साल में कुछ लिमिट के क्रॉस करके आप अगर रेवेन्यू देते हो तो आपको क्रेडिट फैसिलिटी भी मिलती है. फिर जो एजेंसी है उनको ज़्यादा डिस्काउंट रहता है. माने आप अगर 100 रुपये क्लाइंट से लेते हो तो आपको दूरदर्शन आकाशवाणी को 85 रुपीज़ ही देना पड़ता है. 15 रुपये 20 रुपये वो आपको मिलता है. ऐसे है. तो फिर और कुछ एड एजेंसी अगर आपके पास स्टूडियो है तो आप अपनी खुद की ऐड बना सकते हो. जैसे रेडियो के लिए जिंगल्स बना सकते हो, टीवी के लिए भी एड्स बना सकते हो और वो आप इधर दे सकते हो. या फिर आप कस्टमाइज स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम भी बना सकते हो. जैसे आकाशवाणी के लिए यहाँ पे पुणे में भी बहुत सारे स्टूडियो हैं, वो अपने खुद के कस्टमाइज स्पॉन्सर प्रोग्राम बनाते हैं क्लाइंट के लिए. और हमारा जो भी रेट है वो रेट से हम वो टाइम हमसे वो ख़रीद लेते हैं. और हाँ, डिपार्टमेंट भी है. तो उसमें भी अभी हम कॉन्ट्रेक्चुअल टाइप पे लेते हैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव करके. अभी यहाँ पे पुणे में भी पोस्ट है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का. तो उसमें जैसे मैंने बताया कि जब भी हमारी वैकेंसीज निकलती है तो उसमें आती है. अभी भी बहुत सारे स्टेशन पे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज निकली है. पुणे में नहीं है लेकिन मुंबई में है, दूरदर्शन में है, आकाशवाणी में है
बाकी की भी भारत के बहुत सारे स्टेशन पे है। अगर आप भी आपको अप्लाई करना है तो अभी अप्लाई भी कर सकते हो, अभी वो लाइव है वैकेंसीज। prasarbarati.gov.in ये वेबसाइट है, उसमें वैकेंसीज करंट ओपनिंग्स उसमें वो आता है। उसमें मार्केटिंग में अगर जॉब करना है तो MBA मार्केटिंग वो उसका क्वालिफिकेशन है, वो लगता है। तर आकाशवाणीबद्दल सांगायचं तर आकाशवाणीचं युवावाणी हा रोजचा कार्यक्रम असतोच, त्याचबरोबर आता आम्ही गेल्या 3-4 वर्षापासून असा अप्रोच ठेवलेला आहे की जास्तीत जास्त यूथ सेंट्रिक कार्यक्रम तयार करायचे, यूथला ज्या पद्धतीने आवडेल। जसं मगाशी एक कुणीतरी माझा कट्टा सांगितलं तसंच कॉलेज कट्टा असेल किंवा युवकांसाठी वेगवेगळे कार्यक्रम असतील, तर युवकांना आवडतील असे कार्यक्रम तयार करण्यावरती आकाशवाणीनं भर दिलेला आहे। आणि आकाशवाणीमध्ये म्हणजे युवकांचे युवा श्रोते देखील आकाशवाणीला बऱ्यापैकी आहेत, कारण जे आम्हाला फीडबॅक येत असतात, जसं आमचं यूट्यूब चॅनल असेल, फेसबुक वगैरे जे काही आमचे प्रोफाईल्स असतील, याद्वारे जे मेसेज येत असतात, तसेच पत्र पाठवून श्रोते आपलं त्यांचे जे काही फीडबॅक आहेत ते आम्हाला पाठवत असतात। तर त्याद्वारे जेव्हा आम्हाला फीडबॅक येतात तर त्यामध्ये युवकांचे किती आले किंवा ज्येष्ठ नागरिकांचे किती आले हे ज्यावेळी आम्ही बायफर्केशन करतो त्यावेळी आकाशवाणीला तरी सध्या युवकांचा बऱ्यापैकी प्रतिसाद आहे। दूरदर्शनमध्ये सुद्धा युवकांना आवडतील असे कार्यक्रम करण्यासाठी आम्ही भर देत आहोत। गेल्या काही वर्षांमध्ये यूथ सेंट्रिक कार्यक्रम निर्माण करण्यासाठी आम्ही जास्तीत जास्त प्रयत्न करतोय। त्यामुळं भविष्यात आम्हाला आशा आहे की युवक पुन्हा एकदा दूरदर्शनकडे जसे पूर्वी त्यांचा कल दूरदर्शनकडे असायचा तसाच तो भविष्यात देखील परत ते दूरदर्शनकडे येतील। आता सध्या आमचं प्रसार भारतीचं नवीन OTT लॉन्च करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, त्यावरती काम सुरू आहे। जे 1972 पासून 1965 पासून जे काही सगळे विंटेज म्हणा रेट्रो प्रोग्राम होते, कार्यक्रम होते, तसेच आकाशवाणीचे जे काही गीत रामायणासारखे असे जे काही महत्त्वाचे कार्यक्रम होते हे सगळे आपण त्या OTTमध्ये उपलब्ध करून देणार आहोत। याशिवाय नवीन बऱ्याचशा संकल्पना, नवीन काही कार्यक्रम देखील त्या OTTवरती आपण उपलब्ध करून देणार आहोत। येत्या 1-2 महिन्यामध्ये हे जे काही प्रसार भारतीचं OTT ॲप आहे ते देखील लॉन्च होईल आणि हे OTT ॲप आहे ते लोकांसाठी फ्री असणार। म्हणजे जसं बाकीच्या OTTंना आपल्याला काही सबस्क्रिप्शन घ्यावं लागतं तसं ह्या OTTसाठी काही सबस्क्रिप्शन घ्यायची पण आवश्यकता नाही। त्यामुळं आम्ही होपफुल आहे की युवा पुन्हा एकदा प्रसार भारतीकडे, आकाशवाणी, दूरदर्शनकडे मोठ्या संख्येने येतील। अजून कोणाला काही प्रश्न, शंका? नाही, कुठल्या पण क्षेत्रामध्ये काम करायचं तर महत्त्वाचा मुद्दा आहे की तुमचा एक्सपिरियन्स किती आहे। ज्यावेळी तुमच्या करिअरमध्ये तुम्हाला एक्सपिरियन्स मिळत जाईल त्यावेळी तुम्हाला पुढची द्वार आहेत ती खुली होत जाते। आता तुम्ही सुरुवातीचा प्रयत्न म्हणून आकाशवाणी आणि दूरदर्शन, जसं मी तुम्हाला सांगितलं, या ठिकाणी तुम्ही न्यूज रीडरच्या ज्या काही आपल्या पोस्ट असतात, भले त्या कॉन्ट्रॅक्च्युअल असतील किंवा कॅज्युअलसाठी असतील, त्यामध्ये तुम्ही अप्लाय करू शकता। त्याचं मी तुम्हाला आता ऑडिशनची प्रोसेस सांगितलीच। यामध्ये तुम्हाला एक कुठंतरी सुरुवातीला स्वतःला लॉन्च करण्यासाठी एक सुरुवातीची स्टेप म्हणून तुम्ही याच्याकडे पाहू शकता। या ठिकाणी ज्यावेळी तुम्हाला अनुभव येईल त्यावेळी तुम्ही ह्या एक्सपिरियन्सच्या जोरावरती दुसरीकडे पण अप्लाय करू शकता। तुम्हाला ज्यावेळी तुम्ही रेडिओवरती परफॉर्म करता, न्यूज रीड करता, त्यावेळी तुम्हाला बऱ्यापैकी त्यातली माहिती झालेली असते, तुम्हाला बऱ्यापैकी त्याची आयडिया आलेली असते, एक्सपिरियन्स मिळालेला असतो। आणि ज्यावेळी तुम्ही मग कुठंतरी दुसरीकडे जाऊन अप्लाय कराल त्या ठिकाणी तुम्ही स्क्रीन टेस्ट द्याल किंवा तुमचा परफॉर्मन्स द्याल, त्यावेळी निश्चितपणे तुमचा कॉन्फिडन्स त्यामुळे वाढलेला असेल आणि तिथं तुम्हाला तो जॉब मिळण्याची संधी, शक्यता ह्या तुमच्या प्रिव्हियस एक्सपिरियन्सच्या जोरावरती निश्चितपणे वाढतं। नाही, आम्ही आकाशवाणीत असं काही, आकाशवाणी आणि दूरदर्शनमध्ये असं काही हे करत नाही की तुम्ही फ्रेशर आहे किंवा तुम्ही एक्सपिरियन्स आहे। तुमचा जर आवाज त्या ठिकाणी पॅनलला आवडला, जजेसला तुमचा आवाज योग्य वाटला तर तुमचं सिलेक्शन केलं जातं। बरेचसे जे आमच्या पॅनलमध्ये येतात ते सगळे फ्रेशर्सच असतात। आता प्रायव्हेटच्या बाबतीत मी काही तुम्हाला तसं नाही सांगू शकत, पण
आकाशवाणी आणि दूरदर्शनमध्ये तर असा भेदभाव केला जात नाही आणि शक्यतो आम्ही फ्रेशरलाच प्रेफरन्स देतो. आज या ठिकाणी आपल्या सर्वांबरोबर संवाद साधण्याची संधी मिळाली त्याबद्दल मी टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाचे आणि विशेष करून साठे सरांचे मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपल्या सर्वांना आपल्या भविष्यातल्या करिअरसाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. Thank you, sir. Thank you very much for this wonderful session. Now I request our HOD sir to please felicitate Indrajit sir. युनिव्हर्सिटी पुणे विद्यापीठ असेल किंवा इतर पण जे कॉलेज आहेत त्यातले पण बरेचसे विद्यार्थी आमच्याकडे इंटर्नशिपसाठी येत असतात. आता आमच्याकडे स्टाफची कमतरता आहे ज्या स्टाफमध्ये आम्ही करतो, त्यामुळं जेवढा आमच्याकडे स्टाफ उपलब्ध असेल त्याच्या प्रमाणात आम्ही इंटर्नशिपसाठी विद्यार्थी घेत असतो. त्यामुळे यामध्ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिसवरती जे आमच्याकडे पहिले येतील त्यांना आम्ही इंटर्नशिपसाठी पण सुविधा देत असतो, भले दूरदर्शन असेल आकाशवाणी असेल. त्यामुळं जरी कुणाला इंटर्नशिप जरी करायची इच्छा असेल तरी आपण सर्व आकाशवाणी आणि दूरदर्शनमध्ये मोस्ट वेलकम आहात.